السلام علیکم ڈیئر انجینئر بایو ویتی وقت میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ 9th کے بایولوجی سے یونٹ 3 سے ہے۔ تو کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن، پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کنگڈم کیا ہے۔ کنگڈم جو ہے یہ درجہ بندی کی دوسری بڑی تقسیم ہے جو ڈومین کے بالکل نیچے ہیں، یا کنگڈم جو ہے وہ ڈومین اور فائلم کے درمیان دوسری بڑی درجہ بندی کی جو تقسیم ہے لیونگ آرگینزم کی، وہ ہے کنگڈم سسٹم۔ تو کنگڈم سسٹم کی جو پہلے جب آیا 2 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن، یعنی لیونگ آرگینزم کو 2 کنگڈم میں تقسیم کیا گیا تھا۔ تو the Swiss scientist Carolus Linnaeus classify organism on the basis of nutrition and mobility۔ سوئٹزرلینڈ کا ایک سائنٹسٹ تھا کارلس لینیس نامی، اس نے لیونگ آرگینزم کو کلاسیفائی کیا آن دا بیسس آف نیوٹریشن، یعنی اس کی فوڈ کا کیا طریقہ ہے، خوراک کیسے کرتا ہے، یا اس کی فوڈ گیننگ کا کیا طریقہ ہے، اینڈ موبیلٹی، اور اس کی موبیلٹی کیسی ہے، کیسے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا ہے۔ تو اس کو بیس بنا کر اس نے لیونگ آرگینزم کو 2 کنگڈم میں کلاسیفائی کیا۔ ون ایز کنگڈم پلانٹی اینڈ اندر ون ایز کنگڈم اینیمیلیا۔ کنگڈم پلانٹی میں جتنے بھی پلانٹ تھے اور بیکٹیریا تھے، فنجائی، اس کو کارلس لینیس نے جتنی بھی پلانٹ، بیکٹیریا اور فنجائی تھی اس کو کنگڈم پلانٹی میں رکھا، اور کنگڈم اینیمیلیا میں جتنی بھی یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر اینیمل تھے وہ اس نے کارلس لینیس نے اسے کنگڈم اینیمیلیا میں رکھا۔ یہ جو 2 کنگڈم کلاسیفیکیشن تھی یہ کارلس لینیس نے 1753 میں کلاسیفیکیشن کی تھی 2 کنگڈم کی۔ تو آرگینزم کو 2 گروپ میں 2 کنگڈم میں کس نے کلاسیفائی کیا تھا؟ کارلس لینیس نے۔ کب؟ 1753 میں۔ اب اس کے بعد اس پر جو سیانو بیکٹیریا، یعنی ایسے مائکرو آرگینزم، ایسے آرگینزم آئے کہ نہ تو کنگڈم پلانٹی میں اس کو رکھا جاتا تھا اور نہ کنگڈم اینیمیلیا میں۔ چونکہ سیانو بیکٹیریا کی کنسیپٹ آئی تو اس کے ساتھ اس کی جواب نہیں تھے، بہت سے کویسچن 2 کنگڈم سسٹم پر ایرائز ہوئے۔ تو بعد میں جو 5 کنگڈم سسٹم کلاسیفیکیشن تھی، یعنی رابرٹ وائٹیکر کی جو کلاسیفیکیشن تھی 5 کنگڈم میں، تو وہ آئی 1866 میں۔ ایرنس ہیکل نے پروپوز کیا ایک نیو کنگڈم پروٹیسٹا۔ تو بعد میں in 1969 رابرٹ وائٹیکر کلاسیفائی آرگینزم into 5 کنگڈم سسٹم: کنگڈم مونیرا، کنگڈم پروٹیسٹا، کنگڈم فنجائی، کنگڈم پلانٹی اینڈ کنگڈم اینیمیلیا۔ تو نارتھ امریکن ایکالوجسٹ رابرٹ وائٹیکر کلاسیفائی آرگینزم into 5 کنگڈم سسٹم۔ اس نے یہ جو 5 کنگڈم سسٹم کلاسیفیکیشن تھی، جو 2 گروپ سسٹم آف کلاسیفیکیشن، یعنی کارلس لینیس کی جو 2 گروپ کلاسیفیکیشن پر جو سوال اٹھے تھے، تو رابرٹ وائٹیکر کی کلاسیفیکیشن نے اس کو پورا جواب دے دیا۔ تو بعد میں 2 سائنٹسٹ اور آئے in 1988 مارگولس اینڈ سوارٹز modify the 5 کنگڈم سسٹم کلاسیفیکیشن آف رابرٹ وائٹیکر۔ رابرٹ وائٹیکر کی جو کلاسیفیکیشن تھی، جو 5 کنگڈم سسٹم کی کلاسیفیکیشن تھی، وہ مارگولس اور سوارٹز نے 1988 میں موڈیفائی، یعنی اس میں جو بے ترتیبی تھی وہ ان 2 سائنٹسٹ نے ختم کر دی۔ تو ہم اس کو ایک ایک کو پڑھیں گے کہ اب سب سے پہلے ہے
किंगडम मोनेरा के किंगडम मोनेरा में जो रॉबर्ट व्हाइटेकर है उसने कौन से ऑर्गेनिज्म रखे हुए है। इसमें सबसे पहले इसमें प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट यानी लेक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली या लेक ऑफ न्यूक्लियस, इसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली नहीं होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, एक ही सेल से बने होंगे, या अगर यूनिसेलुलर होंगे तो कॉलोनियल भी पॉसिबल है कि वो कॉलोनी की शक्ल में। द ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कॉलोनी। नो सेलुलोज इज प्रेजेंट इन सेल वॉल, सेलुलोज जो होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा सेल वॉल में, और उसकी सेल वॉल जो है इसमें स्पेशल टाइप ऑफ कंपोनेंट मौजूद होगा जो इसे हम म्यूरिन कहते हैं। इसकी सेल वॉल में म्यूरिन होगा, सेलुलोज जो होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा। मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक किसे कहते हैं? जो दूसरों से फूड हासिल करते हैं, तैयार शुदा फूड। बट सम इज ऑटोट्रॉफ्स, कुछ जो है वो ऑटोट्रॉफ भी हैं जो अपने आप के लिए खुद फूड बनाता है, जैसे कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के ज़रिए या बनाते हैं जो कि लाइट सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, या कीमोसिंथेसिस में लाइट जो है वो नहीं इस्तेमाल होता, स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं और उससे वो फूड हासिल करते हैं अपने लिए। तो ये किंगडम मोनेरा के कुछ करैक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिज्म के। उसमें ये एग्ज़ाम्पल जो है सियानोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है ये एग्ज़ाम्पल ऑफ किंगडम मोनेरा है। दूसरी जो है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में सिंपली यूकैरियोटिक, इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। नाइदर प्लांट नॉट एनिमल, न तो एनिमल के साथ उसकी मुशाबहत होगी, न तो एनिमल के साथ उसकी मुशाबहत है, न प्लांट के साथ और न फंजाई के साथ। यूनिसेलुलर कॉलोनियल, यूनिसेलुलर होंगे या यूनिसेलुलर कॉलोनियल भी पॉसिबल है। सम इज क्लोरोफिलिक, यानी जो सम जो है कुछ जो है वो क्लोरोफिलिक यानी अपने लिए उसमें क्लोरोफिल होगा, ग्रीन पिगमेंट जो है वो होगा। इसका मतलब ये है कि ये अपने लिए खुद फूड भी बनाते होंगे। सम हैव ए क्लोरोफिलिक सा कुछ में जो होगा प्रोटिस्ट में वो क्लोरोफिल नहीं होगा। लिव इन वाटर, मोस्टली वाटर में रहते हैं। सम टाइम दे एक्ट एज अ पैरासाइट, ये पैरासाइट हमने पढ़ा था कि पैरासाइट जो होस्ट में रहता है फूड भी हासिल कर लेता है और नुकसान भी दे देता है, तो उसे हम पैरासाइट कहते हैं। न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा क्योंकि ये यूकैरियोट है। तो आल्सो फ्लैजेला इज प्रेजेंट एंड सम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म है उसमें फ्लैजेला भी प्रेजेंट होगा। फ्लैजेला इज अ स्नेक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच एराइज फ्रॉम सेल वॉल, विच एराइज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। ये फ्लैजेला जो है ये थ्रेड या स्नेक लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि सेल से निकला, इसमें ये मदद देती है लोकोमोशन में, एक जगह से दूसरी जगह जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है तो ये फ्लैजेला जो है इसमें हेल्प देता है। इसके जो एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम है, यूग्लिना है, स्लिम मोल्ड एटसेट्रा एटसेट्रा। स्लिम मोल्ड्स, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है वो एग्जाम्पल है किंगडम प्रोटिस्टा की। या किंगडम प्रोटिस्टा में हम ये जो करैक्टरिस्टिक होते हैं ऑर्गेनिज्म में वो हम रखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। अब हम जाएंगे जो तीसरी किंगडम है किंगडम फंजाई की तरफ। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना न भूलें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले।
تو اب ہم چلتے ہیں تیسرا جو کنگڈم ہے، 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن، جو کہ رابرٹ وائٹیکر نے پیش کی تھی. تو اس میں تھرڈ جو ہے وہ کنگڈم فنجائی ہے. تو کنگڈم فنجائی کی جو کریکٹرسٹک ہے یا کنگڈم فنجائی میں ہم کس طرح آرگینزم رکھتے ہیں، اس میں سب سے پہلے یونی سیلولر ملٹی سیلولر. کنگڈم فنجائی کی جو آرگینزم ہے یا تو وہ یونی سیلولر ہوں گے یا ملٹی سیلولر یوکریاٹک ہوں گے. یوکریاٹک ضرور ہوں گے، ہاں وہ یونی سیلولر ہو، ہاں وہ ملٹی سیلولر ہو، یا ایک سیل سے بنے ہو یا ملٹی سیل مینی سیل سے بنے ہو. ہیٹیروٹرافک مطلب دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، فوڈ دوسرے سے لیتے ہیں. اٹ لائیو ایز سیپروفائٹ جو لیونگ جو ڈیڈ آرگینک میٹر ہوتے ہیں، ڈیڈ آرگینک میٹر سے جو فوڈ حاصل کرتے ہیں اسے سیپروفائٹ کہتے ہیں. تو اٹس لائیو ایز سیپروفائٹ، یہ سیپروفائٹ یعنی جو ڈیڈ آرگینک میٹر ہے اس سے یہ فوڈ حاصل کرتے ہیں. یا پیراسائٹ جو ہوسٹ میں رہتے ہوئے ہوسٹ کو نقصان بھی دیتا ہے اور فوڈ بھی حاصل کرتے ہیں. سیلوال جو ہوگا وہ چائٹین یا کائٹین سے بنا ہوا ہوگا. اس کی سیلوال میں چائٹین یا کائٹین موجود جو اسپیشل کمپوننٹ ہے وہ موجود ہوں گے. سیلوال جو ہوگا یہ اس آرگینزم میں سیلوال بھی ہوگا اور سیلوال میں جو چائٹین جو ہے وہ مطلب کہ موجود ہوں گے. سیلوال جو ہے وہ چائٹین سے، اس کا سیلوال جو ہے وہ چائٹین سے بنا ہوا ہے. اس کی گیٹ نیوٹرینٹ بائی ایبزارپشن، یہ ایبزارپشن کی تھرو نیوٹرینٹ لے لیتے ہیں، یا تو ہوسٹ سے لے لیتے ہیں اگر وہ ایز اے پیراسائٹ ہو، یا آرگینک میٹر سے لے لیتے ہیں اگر وہ ایز اے سیپروفائٹ ہو. ایگزامپل جو ہے ریمبو فنجائی، مشروم، پینسیلیم، یہ ایگزامپل ہے کنگڈم فنجائی کے جو آرگینزم ہے اس کی ایگزامپل ہے. ریمبو فنجائی اسپیشل ٹائپ آف فنجائی ہے. مشروم جو ہے وہ فنجائی ہے جسے ہم اردو میں کمبی کہتے ہیں یا خمبی کہتے ہیں. پینسیلیم جو ہے وہ فنجائی ہے. یہ جو فنجائی ہے یہ کنگڈم فنجائی میں ہم رکھتے ہیں. یا یہ جو کریکٹرسٹک ہے کس آرگینزم میں اگر یہ کریکٹرسٹک ہوں گے تو ہم وہ کنگڈم فنجائی میں رکھیں گے. اب جو چارواں کنگڈم ہے وہ کنگڈم پلانٹی ہے. کنگڈم پلانٹی میں ہم آل ٹائپ آف پلانٹ رکھتے ہیں. پلانٹ انکلوڈ آل ٹائپ آف پلانٹ، دے آر ملٹی سیلولر. پلانٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ملٹی سیلولر ہے. تو آل ٹائپ آف پلانٹ پلس ملٹی سیلولر پلس آٹوٹراپ یا کلوروفیلک یوکریاٹک آرگینزم، یہ یوکریاٹ بھی ہیں. وچ کنٹین کلوروفیل، جس میں کلوروفیل موجود ہوگا. یعنی یہ جو ہے اگر ہم آسان لفظ میں اس کی کریں کہ انکلوڈ آل پلانٹ وچ کنٹین کلوروفیل، یعنی آٹوٹراف ہے. آٹوٹراف یعنی اپنے لیے خود اپنی باڈی میں فوڈ بنا لیتا ہے. یوکریاٹک آرگینزم، کنگڈم پلانٹی میں جو آرگینزم ہے وہ آل ٹائپ آف پلانٹ ملٹی سیلولر وچ ہیو کلوروفیل یوکریاٹک آرگینزم. یہ یوکریاٹ بھی ہے، کلوروفیل اس کے اندر موجود ہے. کلوروفیل مطلب کہ یہ آٹوٹراف ہے. آٹوٹراف خود کے لیے اپنے باڈی میں فوڈ بنا لیتا ہے. اگر ہم پلانٹ کی بات کریں تو وہ جو گلوکوز ہے وہ اپنے لیے اپنے باڈی میں کاربن ڈائی آکسائڈ پلس واٹر پلس سن لائٹ تو یہ بنا لیتے ہیں. سیلوال از میڈ آف سیلولوز، پلانٹ کا جو سیلوال ہے وہ سیلولوز سے بنا ہوا ہوتا ہے. یہ پلانٹ کا سیلوال سیلولوز سے بنا ہوتا ہے. ایگزامپل جو ہے روز، ویٹ، موسز ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا.
जितनी भी प्लांट है, बरसिका, कंपेस्टर, जितनी भी प्लांट है, रोज़ है और भी जो प्लांट है, वीट जो फसलें हैं, ये सब आते हैं सेलवाल किंगडम प्लांटी में। किंगडम प्लांटी में सब के सब जो प्लांट है मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, क्लोरोफिलिक ऑर्गेनिज्म है, यानी जो जानदार अशिया है वो आते हैं किंगडम प्लांटी में। तो ये हो गई किंगडम प्लांटी। अब लास्ट नंबर 5 जो किंगडम है वो किंगडम एनिमेलिया है। किंगडम एनिमेलिया ऑल मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, इसमें सब के सब जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो मल्टीसेलुलर होंगे और उसके साथ साथ प्लस यूकैरियोटिक भी होंगे। लेक सेल वॉल एंड क्लोरोफिल, इसमें सेल वॉल नहीं होगा, सेल पर आउटर मोस्ट लेयर जो होगा सेल का वो किंगडम एनिमेलिया में वो नहीं होगा। क्लोरोफिल उसके अंदर ग्रीन जो पिगमेंट है जिसकी वजह से प्लांट से ये मुख्तलिफ है, किंगडम प्लांटी से ये मुख्तलिफ है। किंगडम प्लांटी में क्लोरोफिल मौजूद है और किंगडम एनिमेलिया में क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, ये एक क्लोरोफिलिक है। तो इसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं है, इसकी वजह से ये हेटेरोट्रॉपिक है, यानी ये दूसरों पर फूड में दूसरों पर इन्हिसार करते हैं या दूसरे से फूड हासिल कर लेते हैं। हेटेरोट्रॉप्स खुद के लिए फूड नहीं बनाता। कुछ लोग कहते हैं कि फिर इंसान जो है वो तो सालन बना लेता है। सालन कहाँ से आई है वो इंसान को सोचना चाहिए कि वो कहाँ से आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम शलगम की बात करें तो शलगम कहाँ से आए? शलगम क्या है? शलगम प्लांट है, किंगडम प्लांटी से ताल्लुक़ रखता है। तो ये उसकी कोई क्वेश्चन नहीं है कि फिर जो एनिमल है वो तो खुद के लिए भी प्लांट बना ले, यानी सालन वगैरह वगैरह जो रोटी हैं वो बना लेते हैं, वो तो प्लांट से आए हुए होते हैं। तो ये हो गई किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया की जो ऑर्गेनिज्म एनिमल है वो फिर दो बड़े हिस्सों में तकसीम है, एक है वर्टिब्रेट और एक है इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में जो पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो रीढ़ की हड्डी है, अगर वो मौजूद है तो उसे हम वर्टिब्रेट कहते हैं, अगर वो मौजूद नहीं है तो उसे हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। इनवर्टिब्रेट का जो एग्ज़ाम्पल है वो स्टारफिश और इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो एग्ज़ाम्पल है इनवर्टिब्रेट। और वर्टिब्रेट में ह्यूमन मेमल्स जो है, सब टाइप ऑफ मेमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन जो गाय, बकरी, बैल, ये जो सब है ये आते हैं वर्टिब्रेट में। तो ये एग्ज़ाम्पल है किंगडम एनिमेलिया के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।